السلام علیکم. آئی ایم سید علی حسنین شاہ, سی او تخلیق ڈیولپرز. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چودھری مجید صاحب اینڈ زیڈ ایم انٹرنیشنل کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں. تو آپ سے ایک بریکنگ نیوز یہ شیئر کرنی ہے کہ جو زیڈ ایم انٹرنیشنل ہے اور جو چودھری مجید صاحب ایک نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اور ان قریب اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس میں ہم آپ سے کافی امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں. میں کچھ بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کروں کہ چودھری مجید صاحب اور زیڈ ایم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ایز اے چیئرمین ہی واز بیسکلی لیڈنگ دا ڈیولپمنٹ آف E11 سیکٹرز جو ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی تھی. اور اس کے بعد اسی طرح انہوں نے سکسیزفلی ڈلیور کیا B17 کا سیکٹر MPCHS کے اندر. جو وقت گزرا ساتھ ساتھ انہوں نے فیصل ٹاؤن کو لانچ کیا 2013 and 14 میں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں یہ ایک سکسیزفل پروجیکٹ بن گیا. اس کے بعد انہوں نے یکے بعد دیگرے نئے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں. اس کے ساتھ آپ فیصل ہلز کو دیکھیں تو فیصل ہلز ان کا چونکہ ریسنٹ پروجیکٹ ہے تو فیصل ہلز کی ڈیولپمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کا ماسٹر پلان بہت اچھا ہے اور ان کے پاس کافی زیادہ لینڈ ہے جس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے. جو نئی برانڈس لائی جا رہی ہیں جن میں علی میڈیکل سینٹر شامل ہے, روٹ اسکولنگ سسٹم شامل ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ فیصل ہلز ایک اچھا لیویبل سوسائٹی بن جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ فیصل مارگلا سٹی جو کہ ایڈجسٹنٹ ہے B17 کے, اس کی کوالٹی آف ورک بھی بہت اچھی ہے اینڈ ایز گڈ ایز B17. اب وہ لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروجیکٹ. تو جیسے زیڈ ایم انٹرنیشنل ایک برانڈ بن چکا ہے اور چودھری صاحب کا ایک نام ہے تو ہم ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ بھی ایک اچھا پروجیکٹ لے کر آئیں گے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے لانچ کریں گے اور اس کو ڈیلیور کریں گے. جو بھی ٹاؤن وہ ڈیولپ کرتے ہیں دے آلویز ڈیلیور ایکسلنٹ کوالٹی. جب وہ نیا پروجیکٹ لے کر آئیں گے جس کے بارے میں چودھری مجید صاحب نے ریسنٹلی ایک میٹنگ میں اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس کی جو لوکیشن ہے اس کا اعلان آنے والے کچھ دنوں میں کریں گے اور 28 سپٹمبر کو ایک فیصل ہلز میں ایک کافی اچھے لیول کا فنکشن ہونے جا رہا ہے جس میں وہ اس کے بارے میں بھی چند اہم اناؤنسمنٹس کریں گے, اس کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے اور اس پروجیکٹ کی مزید ڈیٹیلز شیئر کریں گے. انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم اسکیم کو لانچ کریں گے, لوکیشن دکھا کے اس طرح اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کریں گے اور جو ہم افتتاح کریں گے اسی دن بلڈر جو ہیں وہ ہم سے ہائی رائز اور میڈیم رائز کی جو میں نے بات کیا, ہر آدمی جس کے پاس بیٹا ٹیلنٹ ہے, جو کام کرنا چاہتا ہے, جو پیسہ کمانا چاہتا ہے, جو اپنی نیت میں سچا ہے, جو نیت میں بات ہے, اس کا بیٹا کسی کے پاس بھی علاج نہیں ہے, نہ میرے پاس نہ کسی اور کے پاس. اللہ کی مہربانی سے کرنا, اللہ میرا اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو وہ تو بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ رہ کر 100% پاکستان کا بڑا بلڈر بنے گا اور وہ کہیں بھی نہیں پھنسے گا. اگر وہ پھنسے گا یہ 3 شرطوں کے بعد تو فیصل ٹاؤن اس کو کھڑا ہوگا. مجھے اپنے
रीड आउट करना पड़ा तो मैं कर दूँ। इसमें ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है कि इस वक्त मुल्की हालात जो हैं आपके सामने हैं। डॉलर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान रुपये को बुरी तरह बीट कर रहा है और 240 और 250 के अराउंड अबाउट चल रहा है आजकल। तो इस ऐसी सूरत हाल में जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स लिविंग अब्रॉड हैं, जो यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान रियल इस्टेट में, दे आर क्वाइट शाई एंड हेजिटेंट टू इन्वेस्ट एट दिस मोमेंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा फियर एंड डाउट्स पाए जा रहे हैं इस वक्त गिवन द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी इस वक्त रिसेशन का शिकार हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त यूके है या यूरोप है और अमेरिका है, तो ये सब इस वक्त रिसेशन का शिकार हैं और यूके भी रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका भी रिसेशन में जा रहा है। कल ही जो उनकी फेड जो है यूएस का, उन्होंने अपना FOMC की मीटिंग के बाद जो इंटरेस्ट रेट की हाइक अनाउंस की है, ये उनकी प्रॉपर्टी मार्केट को थोड़ा सा मज़ीद नीचे की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि मॉर्गेजेस मिलना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें इस वक्त देखने में आ रही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। तो जो इन्वेस्टर्स बाहर रहते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी एक तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, सेकेंडली दे वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट इट इन अ प्लेस जहाँ पे कुछ उनको फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट वाला माहौल कम हो। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त काफ़ी रिस्की लगती है। तो देखना ये है कि ऐसे माहौल में चौधरी मजीद साहब और ZM इंटरनेशनल क्या इस प्रोजेक्ट को, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेंगे, ये एक क्वेश्चन है। इससे पहले चौधरी साहब ने काफ़ी सक्सेसफुली अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू पेनिट्रेट किया है और उनको कभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो उनके डीलर्स का नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वो हाथों हाथ बिक जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ होगा। तो अभी तक चौधरी साहब ने इसका इंडिया नहीं दिया कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है, और ये चीज़ मेरा ख्याल है वो 28 सितंबर में जो फंक्शन है उसमें अनाउंस करने जा रहे हैं। और अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर कर चुके हैं और लैंड की एक्विजिशन हो चुकी है, और जैसे ही वो लॉन्च करेंगे उसके फ़ौरन बाद उसकी डेवलपमेंट का काम भी वो तेज़ी से शुरू कर देंगे। चौधरी साहब ने इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात भी की है कि मुल्की हालात के पेश नज़र जो अवाम हैं इस वक्त वो महंगाई से और इन्फ्लेशन से सख्त परेशान हैं। उन्होंने ऐसी प्राइसेस रखी हैं इस प्रोजेक्ट की जो अफोर्डेबल होंगी इंशाल्लाह, जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास। आई बिलीव कि ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले जो फेस्टिवल इसका डी ब्लॉक जब आया था उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए इतना लुक्रेटिव नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें लेट्स सी कि उनकी प्राइसेस कितनी के अफोर्डेबल हैं, कि क्या आम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और इसके साथ हमने ये भी जानना है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही हमें ये अपडेट्स मिलती हैं हम आपसे ये अपडेट्स शेयर करेंगे। इन द मेन टाइम अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस, सो विल बी एबल टू गेट यू गुड इन्वेस्टमेंट इन दिस न्यू प्रोजेक्ट बाय ZM इंटरनेशनल। Stay tuned for more updates on this. Thank you very much.